बंधुगण नुआ अध्याय को आपनकु अशेष स्वागत। आपण जानती कि जने नारी केवल एक गृहर गृहिणी नुहंती बरं से साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा। आपण जानिले आश्चर्य हेबे जे पुराण एवं समुद्र शास्त्र अनुसार जने नारी शरीर रे थिबा केतेक विशेष संकेत बा चिन्ह तांको स्वामी भाग्य बदलाई देई पारे। आपण निश्चय अनुभव करिथिबे काहींकि केही केही विवाह परे हठात सफलतार शीर्ष को छुअंती। कौन सही रहस्य केउ सौभाग्यवती पदार्पण रे जने साधारण व्यक्ति मध्य राजा सुलभ ऐश्वर्य प्राप्त करे। आज आमे आनिछु भविष्य पुराणर सेही गभीर तथा जीवनर प्रति मुहूर्तरे आवश्यक प्रसंग जहा स्वयं भगवान श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठिर को शांति पर्व अवसर रे कहिथिले। आपणको पत्नी आपणको पाई केते शुभ एवं समुद्र शास्त्र अनुसार सेही चारिटी विशेष संकेत कौन ताहा जानिबा पाई आसंतु आरंभ करिबा आजिर रहस्यमय और शिक्षणीय प्रसंग। बंधुगण कुरुक्षेत्रर महासमर शेष होइथाए। सरसजारे पितामह भीष्म निजर शेष समय को अपेक्षा करिथांती। ठीक सेतिकी बेले धर्मराज युधिष्ठिरंको मनरे एक जिज्ञासा जाग्रत हेला। से भगवान श्रीकृष्ण को विनीत भावे पचारिले, हे प्रभु आपण तो सर्वज्ञ। एही संसार रे जने पुरुषर भाग्य केवल तार कर्म उपरे निर्भर करे ना तार जीवन संगिनी शुभ संकेत मध्य सेथिरे प्रभाव पकाई थाए। केउ लक्षण थिबा नारी गृह को स्वर्ग करि दियंती। भगवान श्रीकृष्ण स्मितहास्य देई कहिले, हे कौन्तेय एहा एक गभीर प्रसंग। भविष्य पुराण और समुद्र शास्त्र रे नारी शारीरिक गठन और सेमानंको गुण विषय रे विस्तृत वर्णना रहिछि। शास्त्र रे कुहा जाइछि, कन्या बरयते रूपन माता वित्तन पिता, अर्थात रूप और गुणर समन्वय हिं सौभाग्यर सूचक। मु तुमको एक पौराणिक कथा माध्यम रे एहा बुझाउछि। श्रीकृष्ण कहिले, बहु काल पूर्वे जने धार्मिक व्यक्ति थिले जाहांको नाम थिला श्रीधर। से बहुत परिश्रमी थिले मध्य सर्वदा दारिद्र्य सह संग्राम करुथिले। दिने जने महात्मा तांकु कहिले, श्रीधर तुमर भाग्य तुमर पत्नीको सौभाग्य चिन्ह सह जड़ित। सेही समय रे महात्मा नारींकर प्रथम शारीरिक संकेत विषय रे वर्णना करिथिले। ताहा हेउछि पादतळर चिन्ह। जेउ नारींको पादतळ मांसल कोमल एवं सेथिरे पद्म चक्र किंबा शंखर चिन्ह सदृश रेखा थाए सेमाने साक्षात लक्ष्मी। जदि पादर कनिष्ठ आंगुठी चालिबा समय रे भूमि को स्पर्श करुथाए तेबे जानिबो सेही नारी जेउ घर को जिबे सेठारे अभाव रहिबो नाही। बंधुगण श्रीधरंको पत्नीको पादरे सेही भली शुभ लक्षण थिला जहा तांकु धीरे धीरे समृद्धि आड़कु नेइगला। युधिष्ठिर आश्चर्य होई पचारिले, प्रभु केवल पादरु कौन सबु जानी हुए? श्रीकृष्ण कहिले, ना धर्मराज एहा तो केवल आरंभ। एहा परे आहुरी गुरुत्वपूर्ण लक्षण रहिछि जहा जने साधारण व्यक्ति को राजा बनाइबार क्षमता रखे। किंतु सेही द्वितीय संकेतटी जानिबा पूर्वरु तुमको एक रहस्यमय गल्प शुणिबाकु हेबो। बंधुगण भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिरंकु कहिले, हे पांडुपुत्र नारींकर द्वितीय विशेष संकेत हेउछि तांकर नाभि। समुद्र शास्त्र अनुसारे जेउ नारींको नाभि गभीर एवं दक्षिणावर्त बा डाहाण पटकु बुली थाए सेमाने अत्यंत सौभाग्यशाली। एही संकेत दर्शाए जे सेही नारी केवल निज पाई नुहे बरं निज स्वामी और परिवार पाई मध्य शुभफल नहीं आसंती। एही प्रसंगरे श्रीकृष्ण एक अति सुंदर पौराणिक गल्प शुणाइले। प्राचीन काल रे दमयंती नामनी एक कन्या थिले। तांको शरीर रे एही समस्त शुभ लक्षण विद्यमान थिला। से जेतेबेले निषद राजा नलंकु विवाह कले नलंको राज्य रे सुख और समृद्धिर वर्षा हेला। किंतु कलिजुगर प्रभाव रे जेतेबेले नल सबुकिछि हराई दुखरे बुलुथिले सेतेबेले मध्य दमयंतींको सौभाग्य हिं तांकु रक्षा करिथिला। दिने दमयंती घोर जंगल रे एकाकी थिबा बेले जने व्याध तांकु आक्रमण करिबाकु चेष्टा कला। किंतु दमयंतींको सतीत्व एवं तांको शरीरर शुभ संकेतर तेज एते थिला जे व्याधटी निकटकु आसिबा मात्रे हिं भस्म होइगला। शास्त्र रे अछि, पुण्या महाभागा गृहदीप्तय अर्थात पुण्यशीला एवं शुभ लक्षणयुक्त नारी गृहर आलोक सदृश। बंधुगण युधिष्ठिर पचारिले, हे माधव दमयंतींको भली कौन आजिर जुगरे मध्य एही संकेत गुड़िक काम करे? श्रीकृष्ण कहिले, निश्चय जेउ पुरुष एपरी सौभाग्यवती पत्नी को सम्मान दियंती सेमानंको उपरे माता महालक्ष्मी सर्वदा प्रसन्न रहंती।
କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଧର୍ମରାଜ, ତୃତୀୟ ସଂକେତଟି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ତାହା ଦରିଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ କୁବେର ସମାନ କରିପାରେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ସେହି ତୃତୀୟ ସଂକେତଟି କ'ଣ? କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ ସେହି ନାରୀଙ୍କ ନୟନ ଓ ବାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ନାରୀଙ୍କର ତୃତୀୟ ବିଶେଷ ସଂକେତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନୟନ ବା ଚକ୍ଷୁ। ସମୁଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ନାରୀଙ୍କ ଆଖି ହରିଣୀ ଭଳି ଚଞ୍ଚଳ, ଆଖିର ଧଳା ଅଂଶ ସଫା ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ ସାମାନ୍ୟ ରକ୍ତିମ ବା ଈଷତ୍ ନାଲିଆ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଏପରି ନୟନଧାରୀ ନାରୀ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଗଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ନେଇ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ନଳ କଳିଯୁଗର କ୍ରୂର ପ୍ରଭାବରେ ସବୁକିଛି ହରାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ସେହି ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ନୟନ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ବାଣୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଇଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଶୁଭା ଚ ବାଣୀ ରୁଚିରା ଚ ଦୃଷ୍ଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ବାଣୀ ମଧୁର ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ଶୁଭ, ସେହି ନାରୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ଏହି ଶୁଭ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ସେହି ସୌଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ହିଁ ରାଜା ନଳ ନିଜର ହୃତ ଗୌରବ ଓ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କେବଳ ସେହି ନାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସଂସାର ପୁଣି ଥରେ ହସି ଉଠେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତିନୋଟି ସଂକେତ କହିଲେ, ପାଦତଳ, ନାଭି ଏବଂ ନୟନ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତଟି କ'ଣ, ଯାହା ସ୍ୱାମୀକୁ ସାକ୍ଷାତ ରାଜା କରିଦିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ଧର୍ମରାଜ, ସେହି ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାହା ନାରୀଙ୍କର କଣ୍ଠ ବା ଗ୍ରୀବା ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ପଛରେ ଏକ ଅତି ଗୁହ୍ୟ ଓ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ରହିଛି, ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ କୌନ୍ତେୟ, ସେହି ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଅତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ହେଉଛି ନାରୀଙ୍କର କଣ୍ଠ ବା ଗ୍ରୀବା। ସମୁଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ନାରୀଙ୍କ କଣ୍ଠ ଶଙ୍ଖ ସଦୃଶ ରେଖାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତ, ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଂଶ। ଏପରି କଣ୍ଠଧାରୀ ନାରୀ ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ଜୀବନସଙ୍ଗିନୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ପୁରୁଷର ଭାଗ୍ୟରେ ରାଜସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଗଳ୍ପ କହିଲେ। ଏକଦା ଜଣେ ଅତି ସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁଦତ୍ତ। ସେ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଧନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଜଣେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ କନ୍ୟାଙ୍କ ସହ, ଯାହାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ସେହି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। ଲୋକେ କହୁଥିଲେ, ଏହି ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହ ଏପରି ଭାଗ୍ୟବତୀ କନ୍ୟାର ବିବାହ ବୃଥା। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଶୁଭାଚାରା ସୁଲକ୍ଷଣା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀରିବ ରୂପିଣୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ଆଚରଣ ଓ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଷ୍ଣୁଦତ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଦିନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗୁପ୍ତଧନର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଯେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁଦତ୍ତଙ୍କର ଏହି ହଠାତ୍ ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ନାରୀଙ୍କ କଣ୍ଠର ସେହି ବିଶେଷ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ଶାରୀରିକ ସଂକେତ କ'ଣ ସବୁକିଛି? ନାରୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗୁଣ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଧର୍ମରାଜ, ତୁମେ ଅତି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛ। କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ, ବରଂ ନାରୀଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଓ ବସିବା ଉଠିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ପାଣ୍ଡୁନନ୍ଦନ, କେବଳ ଶରୀରର ସଂକେତ ନୁହେଁ, ବରଂ ନାରୀଙ୍କର ହାସ୍ୟ ଏବଂ ଚାଲିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ। ସମୁଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଯେଉଁ ନାରୀ ହସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁହଁରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ଭାବ ରହେ, ସେମାନେ ଗୁଣବତୀ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ନାରୀଙ୍କ ଚାଲି ହଂସ କିମ୍ବା ଗଜ ସଦୃଶ ଧୀର ଓ ଗମ୍ଭୀର, ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଦତ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଦତ୍ତ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଦତ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ସେହି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ବାଣୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପରେ ସତର୍କ କରୁଥିଲା।
ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, ଶୁଭାଚାରା ସୁଲକ୍ଷଣା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀରିବ ରୂପିଣୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଆଚରଣ ଶୁଭ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ସୁନ୍ଦର, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଷ୍ଣୁଦତ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ରତାର ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ଗଜଗାମିନୀ ଚାଲି ହିଁ ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିଦେଉଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ବିଷ୍ଣୁଦତ୍ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ରରୁ ରାଜାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରାମର୍ଶଦାତା ହୋଇପାରିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, କଣ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କର କେବଳ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ପୁରୁଷ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର ଶକ୍ତି। ବିନା ଶକ୍ତିରେ ଶିବ ମଧ୍ୟ ଶବ ସଦୃଶ। ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀମାନେ ହିଁ ସଂସାରର ଚକ୍ରକୁ ସୁଖରେ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏକ ଏମିତି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ଏହି ସବୁ ସଂକେତର ସାରାଂଶ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଶେଷ କଥାଟି କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଶରୀରର ଏହି ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ଯେଉଁ ନାରୀଙ୍କର କପାଳ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ଚମକଦାର ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ କେବଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ସପ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଦତ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ତେଜ ଓ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ନିଃସନ୍ତାନ ଥିବାରୁ ବିଷ୍ଣୁଦତ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କଲେ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି ସେହି ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହୋଇଗଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କୌଣସି ଯାଦୁ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଜଣେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀଙ୍କର ଶୁଭ ପଦାର୍ପଣର ଫଳ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଭାଗ୍ୟବନ୍ତଂ ପ୍ରସୂୟନ୍ତେ ନାର୍ୟଃ ଶ୍ରୀରିବ ରୂପିଣୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ, ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଂଶ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ବା ଯେଉଁ କୂଳକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସମୁଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସାରକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ହୁଏ, ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଏହି ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀଙ୍କର ସେହି ଚାରିଟି ଶାରୀରିକ ସଂକେତ, ପାଦତଳର ଚିହ୍ନ, ଗଭୀର ନାଭି, ହରିଣୀ ସଦୃଶ ନୟନ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ସଦୃଶ କଣ୍ଠ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ବନାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ସବୁ ସଂକେତର ପ୍ରକୃତ ସାରାଂଶ କଣ? ଆମେ କେମିତି ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ କରିବା? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଶୁଭ। ଏହି ଚାରିଟି ଚିହ୍ନରୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ଓ ସମୁଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଗଠନକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଦିବ୍ୟତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ନିଜ ଜୀବନସଙ୍ଗିନୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ହିଁ ଏହି ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଯତ୍ର ନାର୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ନାରୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ହିଁ ଦେବତା ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? କଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ମତକୁ ମୁଁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲଗପକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି।